أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, sekali lagi banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, anugerah iman dan Islam, anugerah kehidupan ini, nikmat kurniaan kita dapat merasai kehidupan di bulan yang agung, bulan yang mulia, yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takbirkan rasa syukur kita antaranya dengan sentiasa berusaha untuk menempatkan diri kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa, orang yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa sama sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan lagi, memperbanyakkan lagi amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah seperti mana yang kita sebut minggu lepas sebelum kita mula kuliah pagi Jumaat kita, kita baca dulu doa-doa ataupun wirid-wirid yang biasa dibaca oleh almarhumah Datuk Guru setiap pagi Jumaat. Tak apalah, bagi yang masih tak ada doa ni, dengar dulu, kemudian cuba ikutlah. Rasa mungkin dalam sekitar 7 minit boleh habislah doa-doa wirid-wirid yang biasa dibaca oleh Tok Guru setiap pagi Jumaat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, فأتمم نعمتك
وعافيتك وسترك علي في الدنيا والآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، نافذ في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر خلقه ومن همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jadi alhamdulillah, itu antara wirid-wirid dan doa-doa yang Tok Guru dia baca setiap pagi Jumaat sebelum dia bagi kuliah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan cuba sama-sama baca dan cuba sama-sama kita fahami tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Fil. Dalam buku ini Tok Guru dia mula dengan cerita tentang sempena kedatangan bulan Zulhijjah, tentang haji lah, sebelum dia cerita tentang makna surah-surah Al-Fil. Jadi dia bawa ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi haji ni antara tujuan asal haji adalah manusia dapat berhimpun sebagaimana yang kita tahulah. Dia termasuk dalam rukun Islam, dan haji itu bermula asasnya berhimpun di pada Arafah. Itu asasnya. Yang kedua, tujuan haji adalah untuk supaya kita ni melatih diri hamba Allah Ta'ala sentiasa zikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada setiap masa, khususnya pada masa-masa tertentu, termasuk di musim haji. Yang ketiga, dia sebut di sudut agama Islam ni, waktu malam antara waktu yang afdal lah berbanding dengan waktu siang. Walaupun secara umumnya setiap masa tu ada kelebihan fadilat masing-masing, dasar kepada ayat Quran surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10, yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga malam 10, malam-malam di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sekarang ni berada di bulan Ramadan. Sama ada siangnya ataupun lebih-lebih lagi waktu malam, khususnya 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana 10 awal bulan Zulhijjah. Ada kekuatan, ada kelebihan fadilat masing-masing. Jadi semuanya ada kelebihan, ada kemuliaan. Ada kemuliaan ni berkait dengan orang, ada berkaitan dengan tempat, ada berkaitan dengan masa. Berkaitan dengan orang ni, yang mulia antaranya para al-anbiya war rasul lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian diikuti oleh
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang kedua, kemuliaan kerana berdasar kepada tempat. Kita tahu antara tempat mulia Baitullah lah. Kemudian Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa yang sekarang ni masih dizalimi, dianiayai oleh Amerika dan Yahudi. Yang ketiganya, masa yang mulia ni serupa hari Jumaat lah. Dan kita pun Alhamdulillah pada pagi ini berada pada hari Jumaat. Jadi kemuliaan masa-masa tertentu termasuk hari Jumaat ni kita kena guna sebaik mungkin. Termasuk sebahagian ulama kata hari Jumaat ni masa bermula dengan, ada kata start waktu pagi, ada kata start dengan khatib apabila dia naik untuk baca khutbah sampai selesai. Ada yang kata di waktu petang. Jadi yang pentingnya ada video yang viral, kisah seorang yang pergi masjid di waktu pagi lagi. Kalau ikut dalam viral video tu, seorang Arab mungkin tengok cara ucapan tu mungkin daripada Jordan nak pergi masjid ataupun daripada Palestin pagi hari lagi. Pukul 8 lebih pergi masjid dah untuk semaya Jumaat dan jalan kaki. Jadi apabila orang tanya sebab apa, sebab dia nak ambil keberkatan Jumaat, nak ambil pahala yang banyak kerana hadis Nabi SAW ada sebut. Jadi orang nak suruh dia tumpai naik kereta pun dia tak nak. Maknanya sampai tahap tu. Jadi kita sendiri kita boleh muhasabah lah diri kita, termasuk di bulan Ramadan ni, termasuk hari Jumaat. Sejauh mana fokus kita untuk memenuhi kelebihan fadilat yang Allah Ta'ala sedia pada masa-masa tertentu, termasuk hari Jumaat. Dan juga di bulan Ramadan yang mulia. Baik, kemudian muka surat 8 tu, dia mula masuk tafsir ayat daripada surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tengok ataupun tidak wahai Muhammad, kamu tahu ataupun tidak wahai Muhammad, bagaimana caranya Allah Ta'ala buat terhadap pasukan bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Ta'ala menjadikan pasukan bergajah ini usaha tipu belik mereka dan perancangan mereka dalam keadaan terus-menerus sesat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan bukankah tidak kamu tengok bahawa Allah Ta'ala lepaskan ataupun kirimkan kepada mereka itu burung yang begitu ramai yang disebut sebagai ababil. Burung-burung halus bersaiz kecil tetapi banyak. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini melempar ke atas mereka, mengebum mereka menggunakan batu-batu daripada sijil, batu keras yang disebut sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Menyebabkan mereka itu jadi macam rumput yang dimamuh oleh binatang-binatang buas. Sadaqallahul azim. Jadi surah ni minggu lepas kita sama-sama tadabbur surah Quraisy. Dan dua surah ni sebenarnya dia ada kaitan rapat. Dua-dua dari satu sudut dia fokus Allah Ta'ala nak cerita nikmat yang dia beri termasuk kepada kaum Quraisy pada masa itu. Sama ada surah sebelum ni cerita macam mana antara nikmat yang Allah Ta'ala beri khusus kepada Quraisy adalah nikmat kehidupan yang aman. Dalam keadaan sekitar kawasan Mekah tu dipenuhi dengan pembunuhan, rompokan, tetapi nisbah pada Quraisy maknanya perjalanan dia aman, kehidupan dia aman.
termasuk dia menjalankan perniagaan di musim sejuk dan musim panas. Kalau kita kaji, sebenarnya perniagaan tu Mekah jadi pusat perdagangan dan dia berskala besar, kita kata. Musim sejuk ke Yaman, musim panas ke Syam. Begitu juga dalam surah ni, Allah Ta'ala nak fokus tentang maknanya sepatutnya dengan nikmat yang begitu besar, yang pelbagai, sepatutnya manusia ni, termasuk Quraisy pada masa tu, dia fikir, termasuk peristiwa serangan tentera bergajah oleh Abraha. Kalaulah tidak kerana sepenuhnya campur tangan, kita kata, daripada Allah Ta'ala, tentulah kita boleh gambarkan macam mana kehidupan Arab Quraisy pada masa tu. Kalau takdirnya Abraha dapat menguasai Mekah, dapat menghancurkan Kaabah dan paksa manusia supaya buat ibadat dan meneruskan perniagaan di Yaman pada masa itu. Dan kita perhati macam mana Abdul Muttalib dan masyarakat Quraisy pada masa itu, Arab yang berada di sekitar Kaabah, tak mampu nak buat apa. Nak tahan serangan daripada tentera Abraha. Nak menunjukkan bahawasanya sepenuhnya 100% penjagaan Kaabah ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah manusia fikir tentang nikmat yang pelbagai, khususnya daripada kafir Quraisy pada masa itu, sepatutnya dia tidak melawan Nabi. Bahkan dia belajar, dia kaji, dia tanya, dia berdialog dengan Nabi. Apa sebenarnya ilmu yang dibawa oleh Nabi? Apa sebenarnya ajaran ataupun kita panggil panduan, hidayah, sistem hidup yang boleh menyelamatkan manusia di dunia dan berterusan sampai ke akhirat. Jadi Islam ni, sebagaimana yang kita faham, dia tidak menjejaskan kehidupan yang biasa kita hidup atas dunia. Tidaklah apabila kita kata kita menerima hidayah Allah, kita menerima Islam sebagai sistem hidup ni, dia mengekang tu, dia mengekang ni, tak boleh buat tu, tidak boleh buat ni, tak. Bahkan kalau kita perhati, hak yang boleh buat jauh terlebih banyak berbanding dengan yang tak boleh buat. Dan yang tak boleh buat pula, kalau kita kaji-kaji, semuanya mempunyai hikmat tersendiri. Semuanya mempunyai kebaikan kepada manusia. Contohnya, Islam mengharamkan judi, Islam mengharamkan arak, Islam mengharamkan riba, Islam mengharamkan rasuah. Kalau kita perhati betul-betul, sebab dia demi untuk kebaikan kita manusia. Sama ada individu, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Supaya semua orang hidup dalam keadaan aman. Agar semua hidup ni boleh merasai nikmat kehidupan yang sebenar. Nikmat keamanan, nikmat boleh makan, nikmat boleh minum, nikmat boleh kerja, nikmat boleh berusaha mengikut kemampuan dan kehendak masing-masing. Itu sebenarnya kalau kita perhati. Jadi termasuk nikmat-nikmat yang pelbagai yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, termasuk kepada Quraisy. Baik, sebab itulah apabila ayat mari, alam tara ni, tidakkah kamu perhati, dia sebenarnya dia gambarkan, ialah asasnya kita tahu ayat Quran ni turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat Quran ni juga perlu kita fahami, kita tadabbur, kita yakini dan kita beramal dalam kehidupan harian kita. Dan apabila Allah Ta'ala sebut alam tara, dia berkait dengan, walaupun dia menggambarkan tidakkah kamu tengok, memang kita tidak tengok sebab peristiwa tu hatta Nabi SAW sendiri pun tidak tengok, sebab Nabi lahir lebih kurang kebanyakan riwayat kata 40 hari, 50 hari selepas berlakunya serangan tentera bergajah oleh Abraha. Tetapi tara di sini, tengok, jadi kita kena terima dengan keyakinan sepenuh bahawasanya apabila ini mari daripada Allah Ta'ala, ayat Quran, maknanya dia menggambarkan seolah-olahnya
kita tengok. Dan tengok di sini dia memberi gambaran sama ada kita tengok dengan mata kita ataupun tengok tu dia memberi makna tengok dengan kajian. Tengok dengan ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala ni dia sebut kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. An-Nahl ayat 78. Asasnya kita manusia semua sekali ni keluar daripada perut mak kita, semua kita manusia ni tak tahu apa satu. Maknanya dengan anugerah daripada Allah Ta'ala bekalkan kita manusia ni dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan akal boleh mikir. Tujuannya la'allakum tashkurun, supaya manusia ni sentiasa ingat mensyukuri nikmat-nikmat yang pelbagai yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Termasuk antaranya sebab peristiwa yang berlaku ni setengah kajian dibuat bahawasanya Abrahah ni kerana pemikiran manusia semenjak zaman dulu dia lebih fokus kepada masalah ekonomi semata-mata. Jadi dia tengok kehidupan dunia pada masa tu di Mekah ni dalam keadaan aman. Kerana ekonomi dia kuat, kerana dia jadi pusat dagangan. Sedangkan di Yaman pada masa tu dah aman dah. Sebab ekonomi, pergerakan ekonomi tu dah berlaku antara Mekah dengan Yaman, dengan Syam pada masa tu, dan dia berkait dengan dunia luar. Sebab berkait dengan urusan import ekspor barang-barang ni. Contohnya di Yaman di musim sejuk, antara barang-barang yang datang adalah daripada sebelah timur, hatta daripada India semua sekali. Ertinya Yaman tu sendiri sudah agak stabil di sudut ekonomi. Tapi manusia ni kerana kadang-kadang ada sifat tamak, menyebabkan mereka fikir mereka nak kuasai sepenuh. Jadi itu antara faktor Abraham fikir untuk ubah kedudukan Kaabah. Ataupun paling tidak dia nak hancurkan Kaabah. Sebab itulah dia bina Qulais, gereja dia di Yaman. Kerana dia fikir otak dia. Selain daripada kajian juga dibuat, dia ada unsur untuk menyebarkan agama Kristian yang menguasai Yaman pada masa tu yang dibawa oleh Abrahah. Ini tabiat manusia. Jadi pemikiran ni sebenarnya semenjak zaman dulu. Dan kadang-kadang dia guna projek. Kita tengok dia guna pembangunan. Abrahah ni guna projek, guna pembangunan. Kalau boleh dia nak alih Kaabah daripada Mekah pergi ke Yaman. Ataupun dia nak hancurkan Kaabah, dia bina bagi dia Kaabah baru atas nama agama. Tapi sebenarnya bukan penghayatan agama tu, tapi lebih kepada ketamakan dia, lebih kepada unsur kehidupan atas dunia semata-mata yang berkaitan dengan keuangan, yang berkaitan dengan ekonomi saja. Kita orang Islam ni, Islam aja, Quran aja, memang penting. Keuangan ni penting, ekonomi ni penting. Tetapi dia mesti berpaksi kepada akidah yang betul, akidah yang benar. Iaitu berpaksi pada Islam ataupun berpaksi kepada Al-Quran. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, termasuk ayat yang kita baca ni sebenarnya dia menekankan prinsip asas. Ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maknanya sebahagian ulama kata dalam ayat ni juga ada asas akidah. Mana keyakinan yang kita kena terima sepenuh. Termasuk peristiwa tentera bergajah nak serang Kaabah. Walaupun dia dah berlaku 1500 tahun dah lebih kurang. Tetapi apabila Allah Ta'ala cerita dalam Quran, maka kita kena yakin sepenuh. Kita kena terima sepenuh. Dan sebenarnya
peristiwa-peristiwa yang disebut dalam Quran ni sebenar, dia sebut salah satu unsur cara nak tarik manusia, uslub dakwah kita panggil. Dia antaranya sebab manusia ni dia suka dengan cerita. Dan Allah Ta'ala tahu sebab Allah Ta'ala cipta kita. Jadi termasuk peristiwa ni untuk kita panggil main dengan emosi manusia. Emosi manusia. Macam mana peristiwa yang berlaku ni, kalaulah tidak ada campur tangan sepenuh daripada Allah Ta'ala, mungkin hacul lebur dah Mekah pada masa tu. Mungkin orang Arab termasuk khususnya orang kafir Quraisy pun mungkin kena bunuh dah pada masa tu. Tetapi kerana hikmat daripada Allah, kerana nikmat daripada Allah, maka benda tu tidak sebagaimana yang dirancang oleh Abrahah, tetapi benda yang berlaku adalah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini antara nikmat-nikmat besar untuk Quraisy ni, khasnya dia mikirlah keamanan dalam perdagangan, keamanan daripada gangguan Abrahah dan tenteranya. Jadi di situ juga kita boleh kaji, kita boleh fikir tentang kehidupan kita. Sama ada individu, sama ada keluarga, sama ada dalam kelompok tertentu, dalam sesebuah negara. Sebenarnya nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita manusia ni terlalu banyak. Sama ada nikmat yang Allah Ta'ala beri sepenuhnya tanpa usaha sikit pun daripada kita manusia. Ada juga nikmat yang kita perolehi sikit sebanyak Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk usaha. Kita buat kerja ke, kita buat apa saja. Tapi kalau kita perhati, banyak nikmat-nikmat asasi ni tanpa campur tangan daripada makhluk, campur tangan daripada kita manusia. Contohnya nikmat air, nikmat udara, nikmat langit, nikmat bumi dan segala benda-benda asas ni. Allah Ta'ala terlalu banyak dengan Rahman Rahim dia, dia nak bagi nikmat kepada kita manusia. Maka sudah cukup sebenarnya untuk kita sentiasa fikir dan kena sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Sebab itulah ada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang kita manusia ni kita nak kufuri. Baik. Kemudian dia juga cerita sebab awal-awal ni kita dah bincang minggu lepas dalam surah Quraisy. Dia sambung lagi, dia hurah lagi di sini tentang hubungan antara Yaman dengan Habasyah. Kerana Habasyah pada masa itu termasuk Yaman ni macam di bawah jajahan takluk Habasyah pada masa itu. Dan Habasyah ni antara sejarah tua dunia lah. Kita dengar tentang China, kita dengar tentang Mesir, kita juga dengar tentang Habasyah. Jadi Yaman termasuk dalam jajahan takluk dia. Jadi mengikut kisahnya, zaman dulu berlaku kezaliman di Yaman ni yang kita panggil kisah Ashab Al-Ukhdud. Menyebabkan Najasyi hantar bala tentera dia untuk menyerang kerajaan Ashabul Ukhdud masa tu di bawah panglima dia nama Aryab. Setengah riwayat kata Aryab. Ketua panglima dia. Dia pergi dengan setengah riwayat kata 80,000 orang. Dan di antara panglima perang dia adalah Abrahah. Cuma takdirnya apabila dia benar, katanya Aryab ni melakukan kezaliman pula apabila dia dapat kuasa. Menyebabkan dalam satu kisah menyebutkan berlaku pertembungan antara Aryab dengan salah seorang panglima dia, Abrahah. Dan macam mana Abrahah ni kerana kelicikan dia, dia dapat menewaskan Aryab dengan bantuan panglima-panglima perang yang menyokong Abrahah ni.
menyebabkan Aryad akhirnya mati dan Abrahah ni terkena cedera di hidung, menyebabkan dia dipanggil Abrahah Al-Ashram. Itu kisah dia. Jadi Abrahah sendiri apabila dia menguasai Yaman ni, dia pula melakukan kezaliman. Sehingga Najasyi yang ada di Habasyah bernazar, maknanya nak serang balik Yaman, menyebabkan Abrahah ni fikir 2-3 kali, akhirnya mengikut riwayat kata dia berbincang, akhirnya dia bersetuju. Sebab itulah dia botokkan kepala dia dan dia hantar tanah Yaman ke Najasyi, sebab Najasyi ni bernazar nak botokkan kepala Abrahah dan nak pijak-pijak tanah di Yaman. Dan dalam masa sama ada juga riwayat kata antara faktor utama dia bina Qulais tu, selain daripada nak jadikan tempat ganti Kaabah, dia juga sebagai, dia kata sebagai hadiah lah kepada Raja Najasyi pada masa tu untuk ambil hati Najasyi supaya tidak marah kepada Abrahah. Itu antara riwayat-riwayat yang disebut. Tapi yang pentingnya, Abrahah ni apabila dapat kuasa, dia zalim, dia lupa akhirnya kepada Allah Ta'ala, dan dia hanya fikir tentang isu ekonomi semata-mata, bukan dia sanggup menjadikan pembangunan ekonomi dia salut dengan pembangunan agama yang kita panggil, maknanya nak bina Kaabah tu untuk tarik orang semata-mata, bukan untuk beribadat kepada Allah, tapi untuk menarik seramai mungkin manusia pergi ke Yaman untuk projek pembangunan ekonomi dia. Jadi sampai sekarang ni pun manusia kadang-kadang dia bina markas-markas atas nama pusat-pusat atas nama Islam ke, dia bina masjid ke, bina apa ke, bukan untuk memakmurkan masjid. Kalau dia bina masjid, manusia sekarang ni pemikiran sekular lah, tapi bina masjid lebih kepada seni bina, lebih nak menarik pelancongan, lebih nak suruh dikatakan kerajaan ni betul-betul prihatin terhadap agama. Itu pemikiran manusia zaman dulu, termasuk pemikiran Abrahah. Sepatutnya apabila kita bina masjid contohnya, kita kena fikir cara macam mana untuk jadikan masjid ni sebagai pusat untuk manusia mendapat ilmu, mendapat kefahaman. Melalui masjid lah kita fikir macam mana cara untuk menganjur program-program yang menyedarkan manusia kepada Allah Ta'ala, menyedarkan manusia tentang kekuatan Islam ni, sama ada di sudut akidah ke, sama ada di sudut syariat ke, sama ada di sudut akhlak ke, sama ada di sudut kesatuan ke, kita gunakan masjid. Itu sepatutnya. Baik. Kemudian seterusnya kita tengok ayat tadi, ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka ni sia-sia, fi tadlil. Jadi kaidahum ni, kalau kita kata sekarang ni enggak, jenis tipu daya, jenis konspirasi lah, konspirasi tahap tertinggi untuk menghancurkan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada juga riwayat kata apabila Abrahah dia bina Qulais ni, tiba-tiba tidak mendapat sambutan daripada masyarakat Arab pada masa tu. Musim haji tetap pergi ke Kaabah juga. Jadi dia cari cara macam mana untuk pastikan manusia ni pergi ke Qulais, pergi ke Yaman untuk beribadat. Ada riwayat kata Qulais tu sengaja dibakar. Dibakar. Itu kita panggil konspirasi tahap tertinggi. Jadi apabila dibakar, mudahlah usaha Abrahah cari alasan untuk menghancurkan Kaabah. Dan ada juga sebut sebahagian daripada orang Arab jahiliah pada masa tu, kerana benci sangat, dia pergi ke Yaman, dia buang najis.
najis yang kotor dalam kawasan Qulais, menyebabkan Abraha ni apabila dapat tahu orang Mekah yang buat, orang Arab jahiliah pada masa tu buat, jadi dia cari alasan untuk menyerang Kaabah. Tapi kita tahulah semua tipu daya mereka ni sebenarnya sesat. Sebenarnya fi tadlil, sesat dan menyesatkan mereka. Ertinya daripada ayat ni juga kita boleh faham macam mana manusia ni kalau dia nak lawan Allah Ta'ala, dia nak lawan Quran, dia nak lawan sistem yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya manusia tidak akan berjaya atas dunia ni, apatah lagi di akhirat. Bahkan mereka akan berada dalam kesesatan yang yang nyata. Dan tipu daya ni termasuk kita kata musuh utama kita manusia adalah syaitan. Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Walaupun kita tengok ramai manusia yang tertipu, yang terperdaya dengan tipu daya syaitan, tapi nisbah hak sebenarnya Allah Ta'ala bagi tahu syaitan ni walaupun kita rasa kuat sangat tipu daya dia, tetapi tipu daya syaitan ni terlalu lemah. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Jadi kalau tipu daya syaitan ni lemah, kita boleh tertipu dengan tipu daya syaitan, maknanya kita ni terlalu lemah. Terlalu lemah kita ni kerana lemahnya iman kita. Lemahnya keyakinan kita terhadap janji-janji Allah SWT. Lemahnya kita apabila nak dibanding dengan kekuatan orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang betul-betul berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang zaman dulu, khususnya sahabat contohnya, kekuatan dia kerana apa? Kerana akidah dia kukuh. Kerana iman dia kuat. Kerana amal dia, amal soleh yang terlalu banyak dalam pelbagai bidang yang masuk. Kerana akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada generasi terdahulu. Kita lemah ni sekarang ni kerana apa? Kerana kita lupa Allah Ta'ala. Iman kita tidak kukuh. Amalan-amalan soleh kita tidak banyak. Akhlak kita ni terlalu banyak akhlak hak huduh. Berbanding dengan akhlak-akhlak hak comel. Allah Ta'ala suruh kita buat adil, kita melakukan kezaliman. Allah Ta'ala suruh kita amanah, kita pecah amanah. Allah Ta'ala suruh kita tunai janji, kita khianat dengan janji. Allah Ta'ala suruh kita bersaudara, kita mengkafirkan, kita memulau sesama Islam kerana tidak sependapat dengan kita. Jadi terlalu banyak perangai-perangai huduh dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Itu yang membezakan kita sebenarnya dengan generasi Islam terdahulu. Sedangkan Nabi SAW dia sebut, walaupun aku dah wafat, maknanya tetapi aku meninggalkan kepada kamu dua benda besar. Kalau kamu berpegang, walaupun aku tak ada, tapi kamu tetap akan jadi kukuh. Iaitu Al-Quran dengan sunnah aku. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita baca ni, termasuk kisah Abraha ni, kena ada keimanan yang sepenuh. Kena ada keyakinan yang sepenuh. Dan sebenarnya kekuatan ataupun mukjizat ni salah satu anugerah. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nabi, termasuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mukjizat paling agung adalah mukjizat Al-Quran lah. Jadi melalui Al-Quran itulah kita tahu termasuk kisah sejarah umat-umat terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu. Termasuk macam contohnya kalau muka surat 19 tu, mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa. Contohnya. Jadi ketika mana dia berdepan dengan kekejaman, kezaliman Fir'aun. Begitu juga mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nabi lain. Semuanya kita dapat tahu melalui mukjizat agung yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada ayat ni, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kerana manusia lupa kepada Allah Ta'ala, menyebabkan kita perhati seluruh dunia dia berlaku tipu daya. Terlalu banyak
kita panggil watak-watak jahat, watak-watak pengkhianat, watak-watak konspirasi. Bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Macam mana dengan hikmat Allah Ta'ala, antaranya tipu daya yang dilakukan oleh syaitan, supaya kita ni sentiasa berwaspada terhadap musuh-musuh kita manusia, termasuk daripada syaitan. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kerana ada tipu daya daripada syaitan, menyebabkan kita manusia ni tidak ada keazaman yang kukuh, tidak ada tekad yang kuat, tidak ada keyakinan, keimanan yang kuat, menyebabkan kita lupa Allah Ta'ala dan terlalu mudah kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk kita mengkhianati, kita menzalimi, kita melakukan perkara-perkara yang diharam oleh Allah Ta'ala, mencuri, merompok, membunuh, berurusan dengan riba, rasuah, semua sekali manusia lakukan. Jadi khianat ni, tipu daya syaitan, termasuk peringkat awal dulu kepada Nabi kita Adam dan Hawa. Khianat yang berlaku antara Qabil dengan Habil. Khianat adik-beradik anak Nabi Yusuf. Khianat orang munafik selain daripada orang kafir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mengikut sejarah-sejarah selepas pada itu, khianat yang berlaku dalam sejarah Islam juga. Dan kita tengok ada kajian terbaru dibuat. Sebahagian kajian dia sebut sebab apa contohnya negara Iraq ketika mana diserang oleh tentera Amerika, George Bush, terlalu mudah untuk jatuh, sedangkan dia mempunyai kekuatan tentera yang kuat. Kajian dia buat antara faktornya kerana apa? Kerana pengkhianatan yang berlaku kepada panglima-panglima tentera perang pada masa itu, dibayar oleh musuh. Ada kajian dibuat, dibayar, yang menyebabkan yang pentingnya tentera-tentera, panglima tentera ni selamat. Dan dia diberi, disogok dengan rasuah, duit yang begitu banyak, dan dia selamat, dia dibawa ke tempat lain. Dan panglima-panglima perang ni, kalau mengikut kajian dibuat, maknanya dia beritahu sosa mana tempat tumpuan yang boleh dibom, nak melumpuhkan kekuatan tentera Iraq pada masa itu, dan dia beritahu mana lorong rahsia daripada tempat persembunyian nak sampai kepada airport, dan persembunyian inilah, lorong inilah diguna oleh panglima-panglima perang utama tentera Iraq pada masa itu untuk diselamatkan oleh musuh dia sendiri, iaitu tentera Amerika. Lari keluar daripada Iraq dengan selamat, dengan ganjaran rasuah yang begitu besar, tetapi akhirnya negara hancur. Itu antara kajian yang dibuat. Kerana apa? Kerana manusia tertipu. Tertipu daya dengan syaitan, tertipu daya dengan hawa nafsu, menyebabkan manusia sanggup buat apa saja, termasuk apa yang berlaku kepada Abrahah. Kerana dia tertipu daya dengan dunia lah. Dia fikir dia boleh lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Ta'ala sebut wa arsala alaihim khairan ababil. Gambaran ini gambaran kuasa mutlak daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala apabila dia nak, mudah je dia nak musnahkan makhluk dia, termasuk khususnya manusia, dia hantar hanya burung-burung yang kecil, kita kata. Burung-burung yang kecil. Walaupun ada juga ulama yang dia tafsir maksud burung-burung kecil ni, maknanya macam contohnya virus, penyakit-penyakit macam kita sekarang ni lah, kita sebut corona, penyakit taun ke apa ke, ataupun kuman-kuman tertentu. Apapun, sebahagian ulama kata virus yang dibawa oleh ababil ni, sebagaimana ayat
tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Muka surat 36, 37 tu. Kalau kita tengok, ada yang sebut sijil ni sebenarnya almarhum yang Datuk Guru kata, salah seorang Tok Guru dia adalah Allah yarham Tok Khurasan. Jadi Tok Khurasan ni dia berasal daripada, ada setengah kata daripada Afghanistan, ada setengah kata daripada Pakistan, ada setengah kata asal daripada tempat lain. Tapi yang pentingnya dia ni selepas dia belajar, ilmu dia banyak, mengikut sejarahnya, antaranya dia diminta oleh Tok Guru dia supaya merantau sebar ilmu. Jadi peringkat awal dia duduk sebelah, kalau kajian dalam buku ni, kata dia pernah duduk sebelah di Narathiwat, sebelah Thailand. Kemudian berlaku musibah pada dia berhijrah mari duduk di Kelantan, di Kota Baru. Dan dia ni antara anak murid dia adalah almarhum yang Datuk Guru dan ayah pada Tok Guru, Tok Kuning Mak Alim. Maknanya dua beranak pergi belajar dengan Tok Khurasan ni. Dan antara kekuatan Tok Khurasan ni, ilmu dia, biasa almarhum yang Datuk Guru bagi tahu, kalau dia mengajar, biasa dia tidur dalam keadaan dia selimut. Dia selimut, tutup likut semua sekali. Tetapi semua hadis-hadis terutamanya dia ingat sesa. Kesilapan daripada anak murid dia boleh tegur sesa. Jadi antaranya dia kata sijil ni asalnya bukan daripada kalimah Arab, tapi daripada kalimah bahasa Parsi yang dia panggil mu'arrab, yang diarabkan. Macam kita ada juga kalimah-kalimah Arab yang dimelayukan. Kalau macam orang dulu sakar, sukar daripada gula, yang macam dimelayukan. Tufah kita panggil buah topoh orang zaman dulu yang dimelayukan. Begitu juga ada ayat-ayat kalimah dalam bahasa Arab ni, dia bukan berasal asas daripada Arab, tapi daripada kalimah lain yang diarabkan. Termasuk sijil. Sijil dia memberi makna batu yang keras. Dalam bahasa Parsi disebut gagil, sanjil, iaitu batu yang keras. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi batu ni walaupun kecil tetapi dia boleh menghancurkan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi sehingga dia menjadikan mereka ni hancur berkecil daun-daun yang dimakan oleh ulat, ataupun rupuk-rupuk yang dimakan, dimamuh oleh binatang-binatang. Jadi kalau kita tengok Abrahah sendiri, tentera dia hampir keseluruhannya riwayat kata hancur belaka. Ada riwayat kata Abrahah tercedera juga, sama dia sampai ke Yaman tetapi matilah dalam keadaan hancur habis tubuh dia. Jadi gambarannya keyakinan sepenuh kita dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala apabila dia nak menghancurkan satu-satu tempat ke satu-satu kaum, dia boleh buat sebagaimana dia buat kepada umat-umat terdahulu. Cuma kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad SAW ni, dia kita panggil ada muhlah, ada tempoh. Setiap dosa ataupun maksiat, kemungkaran yang dilakukan oleh manusia sekarang ni, kadang-kadang Allah Ta'ala hukum selalu, ataupun banyak masa Allah Ta'ala masih beri tempoh dengan harapan supaya kita ni berfikir, kita tahu kesudahan kita macam mana, betapa dunia ini kita panggil penuh dengan tipu daya. Termasuk kita boleh ambil pengajaran betapa Abrahah dan tentera ni tertipu dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan Allah Ta'ala kata kehidupan dunia ni penuh dengan tipu daya. Qul mata'ud dunya qalil. Katalah kenikmatan dunia ni adalah sedikit. Dia bersifat sementara. Sebab itulah Allah Ta'ala guna kalimah mata'. Mata' ni dia memberi makna sesuatu yang kita boleh ambil manfaat tetapi dia tidak kekal lama.
Termasuk dunia ni sendiri, dia tidak kekal lama. Dia akan hancur. Jadi sebab itulah kehidupan kita ni akhirnya ayat-ayat Quran ni dia semuanya mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita tentang nikmat yang pelbagai yang Allah Taala beri kepada kita manusia. Tidak ada tujuan lain melainkan untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah yang kita boleh ambil pengajaran daripada surah Al-Fil. Jadi kita boleh sama-sama baca huraian Tok Guru tentang surah Al-Fil. Kalau muka surat 29 tu, melalui huraiannya kita boleh tengok macam mana Tok Guru sebut tentang kekuatan Al-Quran tu. Kekuatan Al-Quran ni dia kata ya, sebagaimana kita faham, dia tidak ada tarikh luput. Dia tidak ada tarikh luput. Dia tidak sebagaimana barangnya kita. Barangnya biasanya kita pergi kedai nak pergi beli barang, minumnya ke, makannya ke, dia ada tarikh luput dia. Adapun Al-Quran ni, sebab dia mukjizat, dia tidak ada tarikh luput. Artinya setiap kali kita baca, termasuk kita baca surah ni, dia sentiasa waqi'i, dia sentiasa relevan. Walaupun dah berlaku 1400 tahun lebih, tetapi pengajaran tu tetap segar, tetap sesuai untuk kita jadikan pengajaran dalam kehidupan kita. Sama ada kita individu ataupun kita dalam satu organisasi yang besar, termasuk dalam bernegara. Kita kena fikir, kalau Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, termasuk di sudut kuasa, kuasa itu bukan diguna untuk kita lupa kepada Allah Ta'ala, tapi kuasa itu kita guna untuk kita laksana amanah tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, kita akan jadi akhirnya sebagaimana sejarah terdahulu termasuk berlaku kepada Abrahah. Jadi yang merasa cukup dululah untuk pagi ini. Kita berdoa kepada Allah supaya kita mendapat hidayah daripada Allah, mendapat ilmu dan kefahaman, dan kita menjadikan Al-Quran ini sebagai asas panduan kehidupan kita, dan kita menjadikan bulan Ramadan sebagai masa terbaik untuk kita sama-sama muhasabah diri kita. Kita jadikan bulan Ramadan sebagai asas untuk kita tambahkan lagi amal ibadat kita yang pelbagai. Sama ada kita jaga puasa kita, kita perbanyakkan cederu, tadarus, baca Al-Quran, hayati makna Al-Quran. Kita gunakan masa sesuai untuk solat tarawih, untuk solat malam, perbanyakkan doa kita kepada Allah Ta'ala, latih diri kita supaya mudah untuk infak harta nikmat yang Allah Ta'ala beri untuk dikongsi kepada orang lain. Dalam masa sama, kita cuba perbanyakkan masa kita berada di masjid dengan kita beriktikaf. Setiap kali kita ke masjid, maknanya kita niat iktikaf supaya kita boleh fokus kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.